бархеҳо бар ин назаранд, ки варзиш танҳо барои рост кардани қомат ё кам кардани вазн кӯмак мекунад. аммо тибби муосир исбот намуда, ки фаъолияти ҷисмонӣ мисли як доруи табиӣ ва пуриқтидор барои ҷисми мо инсонҳо, махсусан барои мо бонувон аст. зеро машғул шудан ба варзиш на танҳо намуди зоҳириамонро зеботар мегардонад, балки ҳамзамон дар пешгирӣ ва ё рафъи як қатор маризиҳои занона, инчунин барои барқароршавӣ баъд аз ҳомиладорию таваллуд низ таъсири судманд мерасонад. ва дар идомаи ин нашри барнома мо роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ муфассалтар میگوییم متوجه باشید. خیلی از بانوان فکر میکنن که ورزش فقط برای داشتن یک بدن خوشرو و تناسب اندام هست، ولی واقعا نقش ورزش خیلی بیشتر از اینها هست و خیلی توی ذهن و روحیه میتونه تاثیر بذاره این ورزش و واقعا بانوان من فکر میکنم از این قسمت غافل هستن. خیلی از عادتهای بد، خیلی از خلق و خویی که بد میشه، پرخاشگری، همه واقعا میتونه با ورزش خیلی خیلی کنترل بشه و اگر که ما این رو در نظر بگیریم که هدف از ورزش کردن فقط نه تنها داشتن یک اندام فیت هستش، در نهایت داری میری 1 ساعت برای خودت در اون جایی که داری ورزش میکنی میری که ذهن و روحت رو تمرین بدی و من همیشه میگم که این ورزش یک قرار عاشقانه است با خودت و بدن خودت و اگر شما خودت رو دوست داشته باشی اقلا اون 1 ساعت وقت رو میذاری و میری که بدن و روحت رو با هم دیگه بسازی. من فکر میکنم کسایی که خیلی مشغله دارن در زندگیشون، کودک دارن، نمیرسن که در تالارهای ورزشی برن و ورزش کنن، من فکر میکنم ممکن که میتونن روزانه از 20 تا 30 دقیقه شروع کنن ورزش در خانه رو. کما اینکه شما الان میبینید که در یوتیوب پر از ورزش هایی که شما میتونید در منزل انجام بدین. خیلی نیازی نیست که ورزش های سنگین انجام بدن. اگر فقط روزانه 20 تا 30 دقیقه شروع کنن به عادت سازی اینکه در خانه در منزل ورزش کنن، من فکر میکنم این میتونه به شکل روتین اتفاق بیفته و این عادت رو بسازن. در مرحله اول خیلی نیازی نیست که از خودشون توقع داشته باشن که حرکات خیلی عجیب غریب انجام بدن یا من باید در 1 هفته در 2 هفته این وزنم رو کم کنم. خیلی آرام پیوسته اگر شروع کنن و فقط به این فکر کنن که من برای حال خودم، برای ذهن و روح خودم ورزش میکنم، بعد وقتی تبدیل به عادت بشه آروم آروم در کنار یک تغذیه درست میتونه یک نتیجه خوب رو براشون همراه داشته باشه. оё медонистед ки ҳаракат кардан яъне мунтазам иҷро намудани машқҳои ҷисмонӣ метавонад ҳормонҳоро танзим кунад? бино ба гуфтаи табибони соҳа, баъзе бемориҳои маъмули занона ба монанди синдроми тухмдонҳои поликистозӣ ва эндометриоз аксар вақт бо вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва илтиҳоб вобастаанд. мунтазам иҷро намудани кардиомашғулиятҳо бошад, ҳассосияти баданро ба инсулин зиёд карда вазни зиёдатиро кам мекунад ва тавозуни ҳормонҳоро барқарор месозад. варзиш ҳамчунин гардиши хунро дар коси хурд беҳтар намуда, стаз ё рукути хунро ки боиси дардҳои музмин мегардад, аз байн мебарад. بانوان باید بدونن که چقدر نقش ورزش کردن مهمه. اگر به نزد پزشک برن، حتما پزشک بهشون میگه که اگر شما بیماری پولیکیستاز دارین شما حتما باید ورزش بکنین و چقدر ورزش مهم هست در این زمینه. نه تنها ورزش، تغذیه و خوردن غذاهای سالم چقدر مهم هست در این و اصلا من کسایی که همین پولیکیستاز رو دارن حتما بهشون توصیه میکنم هیچ وقت در زندگی ورزش رو ترک نکنن. بسیار اهمیت داره و همون داشتن یک روتین منظم کمک میکنه به این قضیه و خب البته همونطور که گفتم تغذیه هم خیلی مهم هستش. тавре медонем организми зан дар давоми 1 моҳ мисли фаслҳои сол тағйир меёбад. аз ин рӯ машқҳои варзишӣ бояд ба ин ритм мутобиқ шаванд. рӯзҳои аввали ҳайз занҳо аксар вақт аз дард ва беҳолӣ шикоят мекунанд. дар ин давра варзиши шадид манъ аст, аммо пиёдагардии ором
пилатес ё иҷро намудани ҳаракатҳои сабуки йога таъсири хеле хуб мерасонанд. онҳо ҳормони шодӣ яъне эндорфинро хориҷ карда спазм ва дардро кам мекунанд. давраи баъд аз ҳайз бошад, вақте ки сатҳи эстроген боло меравад, давраи беҳтарин барои машқҳои вазнин, давидан ва машқ кардан дар тӯлори варзишӣ маҳсуб мешавад. аммо дар ҳар маврид табибон ва ҳам мураббиёни варзиш аввалтар аз ҳама худро маҷбур накарда ба бадани худ аҳамият додан, онро гӯш карда тавонистан ва дурусту оқилона интихоб ва иҷро намудани машқҳоро таъкид менамоянд. ورزش کردن به تنظیم هورمون‌های شما کمک میکنه. نگاه کنید خانم‌ها در دوران پیش از قاعدگی یا حیض، خانم‌ها هورمون‌هاشون، هورمون‌های استروژن، پروژسترون تغییر میکنه، دچار تغییرات میشه. این تغییرات دچار این میشه که خلق و خوی اینها عوض بشه، انرژی شما کم و زیاد میشه. یک خانم در حالت نرمال ممکنه فقط 10 روز 12 روز حال خوب رو تجربه کنه، چون ما دوران پیش از قاعدگی داریم که ما بهش میگیم دوران PMS، دوران درون قاعدگی داریم و بعد از اون رو داریم که اینها همه باعث میشه هورمون‌های شما تغییر کنن و شما عصبانی میشین، حال بد دارین، افسردگی، دپرشن میگیرین، ممکنه میخواین گریه کنین، اصلا هیچ چیزی نمیخواین. اینها به دلیل، و اگه شما آگاه باشین که این یک حالت و روند طبیعی هست در بدن تمام بانوان، و اگر شما آگاه باشین که شما در دوام فقط 12 و یا ممکن 2 هفته حال خوب رو تجربه کنید و حال خوب رو حتی تجربه کنید برای ورزش کردن، این آگاهی رو داشته باشین، با این حال نمی جنگین، چون بهش آگاه هستین، اینو میپذیرین، آغوش میگیرین این حال رو، و برای بهتر شدن این تغییرات و بالا و پایین شدن هورمون ها و بهتر کردن خلق و خو حتما ورزش میکنین، چون این ورزش خودش کمک میکنه به این روند. як давраи дигари бисёр муҳиму ҳассос дар ҷисми мо бонувон ин давраи ҳомиладорӣ мебошад. бархе бонувон ин давраро мисли он ки бемор бошанд ҳамеша дар ҳолати оромӣ, яъне бисёр хоб кардан мегузаронанд. аммо бино ба гуфтаи табибон, ҳомиладорӣ беморӣ нест, балки як марҳилаи зебои ҳаёт аст ва машғул шудан ба варзиш дар ин давра модар ва кӯдакро аз бисёр хатарҳо, аз ҷумла диабети ҳомиладорӣ ва фишори баланди хун محافظت میکند. خانم هایی که باردار هستن حتما ما وقتی که میخوایم تمرینشون بدیم اول میگیم که نظر پزشکتون رو بگین. اگر پزشک بهشون بگه که اگر احتمال سقط جنین، اسقاط جنین وجود داشته باشه و پزشک این رو بگه، خب قطعا استراحت میکنن. اگر احتمال این رو دکتر نده و بگه که نه شما سالم هستین میتونین ورزش کنین، ورزش خیلی میتونه بهشون کمک کنه که وقتی که بخوان زایمان کنن در اون زمان بهشون خیلی کمک میکنه، و اون ورزش کردن بانوان میتونه توی بعد از 3 ماه اول اتفاق بیفته و بعد از 3 ماه اول ورزش کنن و شروع کنن از تمرین هایی که باعث استحکام اندام تحتانی لگن بشه و باعث قوی شدن عضلات مرکزی بدن، عضلات کمر بشه، و این خودش خیلی کمک میکنه به زایمان بانوان. дар давраи ҳомиладорӣ шиноварӣ ва пиёдагардӣ аз беҳтарин машғулиятҳои ҷисмонӣ ба ҳисоб мераванд, зеро онҳо фишору аз сутунмуҳра ва буғумҳо ки дар ин давра меафзояд мебардоранд. پیاده روی بسیار بسیار تاثیر داره روی کنترل قند خون و روی پایین آوردن استرس. که شما استرس دارین پیاده روی کنین، اصلا یک درمانی هست برای پایین آوردن استرس شما. خود پیاده روی باعث میشه که قند خون شما کنترل بشه، و من حتما این پیشنهاد رو میدم کسایی که
به هیچ عنوان دیگه وقتی ندارن برای تمرین کردن یا فرصت این رو ندارن که به تالارهای ورزشی برن یا در خانه تمرین کنن، حتما پیاده روی کنن. بانوان عزیز، کمتر از تاکسی، ماشین استفاده کنید. در دو صورت کمک میکنید. صورت اول اینه که شما به خودتون کمک میکنید برای کاهش وزن، کنترل قند خون، کاهش استرس، و دوم به محیط سالمتر، هوای پاکیزه‌تر کمک میکنید که شما کمتر از ماشین و وسیله نقلیه استفاده کنید. من پیاده روی رو توصیه میکنم حداقل از روزی 5000 قدم شروع کنید. از روزی 10 دقیقه شروع کنید و ماکسیموم اون رو برسونید به 10,000 قدم در روز. اگر هر روز بتونید 10,000 قدم داشته باشین، به صورت ایدئال میگم داشته باشین، این خیلی بهتون کمک میکنه هم در کنترل وزن، کاهش وزن و کنترل قند خون. ҳатто дар давраи омодагӣ ба таваллуд низ машғул шудан ба варзиш ба манфиати кор хоҳад буд, зеро дар ин давра иҷро намудани машқҳои махсус барои мустаҳкамсозии мушакҳои коси хурд ва дар заминаи ин тезтар ва осонтар гардидани раванди таваллуд мусоидат менамояд. дар ин давра асоситарин машқи тавсияшаванда ин машқи кегел мебошад. инчунин иҷро намудани машқҳои нафасӣ низ тавсия дода мешаванд, чунки ин гуна машқҳо ба тифл оксигени кофӣ мерасонад ва дарди кашишҳоро ҳангоми таваллуд коҳиш медиҳад. خیلی از دکترها، پزشکا این پیشنهاد رو میدن که اصلا ورزش کنن در دوام بارداری، که اون وقتی که میخوان به صورت طبیعی زایمان بکنن، عضله ها این آمادگی رو داشته باشن که کودک بخواد به دنیا بیاد، عضله بتونه این آمادگی رو داشته باشه. موشک ها این آمادگی رو داشته باشن که برای تولد کودک، و خیلی از پزشکا این رو اصلا توصیه میکنن. ولی این منعی نداره. بارداری منعی، با اینکه من باردار هستم و من باید 9 ماه رو فقط بخوابم و فقط استراحت کنم، این رو من عموما رد میکنم و یه همچین چیزی وجود نداره، مگر اون پزشک از اون آدم خواسته باشه که استراحت مطلق داشته باشه، که من یه همچین چیزی رو، استراحت تماما 9 ماه مطلق رو من ندیدم. баъд аз таваллуд ҳар як занро мебояд бо истироҳати кофӣ ва роҳу усулҳои дигари мавҷуда ҷисми худро барқарор намояд, чунки дар давраи ҳомиладорӣ ва таваллуд фишор ба организми зан зиёд мегардад. аз ин рӯ он ба кӯмак ва барқароршавӣ ниёз дорад. дар ин давра низ иҷро намудани машқҳои ҷисмонӣ манфиатовар хоҳанд буд, аммо мутахассисон дар 6 ҳафтаи аввал иҷро намудани машқҳои вазнин ва ё машқҳои махсус барои шикамро комилан нодуруст арзёбӣ менамоянд ва тавсия намедиҳанд. он метавонад боиси хунравӣ ё бадтар шудани диастаз, яъне ҷудошавии мушакҳои шикам гардад. بعد از زایمان طبیعی هم بانوان میتونن تمرین کنن، حالا بسته به اینه که زایمان طبیعی باشه یا زایمان توسط برش قیصری باشه. اگر زایمان طبیعی باشه تا 6 هفته بعد از زایمان خانم ها میتونن آهسته آهسته تمرین های خودشون رو شروع کنن. نه مثل همه، اونها باید زیر نظر متخصص تمرین های خودشون رو شروع کنن و تمرین های مثل مستیک، مثل پلانک، تمرین هایی که با پیاده روی های سبک 20 تا 30 دقیقه در روز، با این تمرین های میتونن آروم آروم شروع بکنن. اگر که زایمان به شکل برش قیصری باشه، این ممکن که بین 8 تا 12 هفته بعد از زایمان بتونن تمرین های خودشون رو با نظر پزشک شروع بکنن. اگر دکتر اجازه این رو بده و بگه که شما سالمین و تهدید به سقط جنین نباشه، بله میتونن ورزش رو شروع کنن. البته که کسایی که زمینه ورزش کردن رو دارن و بدن خیلی سالمتر و آماده تری دارن، میتونن در دوران بارداری هم ورزش بکنن، یعنی از همون ابتدا میتونن ورزش بکنن و هیچ مشکلی نداره. мутахассисон раванди барқароршавӣ баъд аз таваллудро аз пиёдагардӣ ва машқҳои сабук оғоз намуданд ва танҳо баъд аз 2 моҳ ва он ҳам бо иҷозаи духтур ба машқҳои мукаммал баргаштанро дуруст меҳисобанд ва тавсия медиҳанд. бино ба гуфтаи коршиносон, варзиши мӯътадил ва интихобу иҷроиши дурусти машқҳои ҷисмонӣ ба раванди ширмакунӣ ҳеҷ зиёне намерасонад. бар зами ин ҷисми занро бо энергия ва рӯҳияи тоза таъмин месозаду муқовимат
бар зидди афсурдагӣ баъд аз таваллудро, ки баъзе модарон бо он дучор мешаванд, мустаҳкам мекунад. маврид ба зикр аст ки машғул шудан ба варзиш на танҳо ба духтарон ва занҳои ҷавон, балки ба бонувони синнашон калон низ тавсия дода мешавад. Ба таъкиди табибон, барои занони синну солашон болотар машқҳои бо вазнҳо иҷрошаванда роҳи самараноки муҳофизати устухонҳо аз остеопороз мебошад. Инчунин месазад гуфт, ки дар ҷавонӣ машғул шудан ба варзиш метавонад аломатҳои дар давраи менопауза ё худ қатъёбии ҳайз пайдошавандаро сабуктар намояд. سن منوپاوز این سنش معمولا بعد از 45 سالگی، بین 45 تا 50 باز هم بستگی داره. این سن منوپاوز بستگی داره به اینکه اون خانوم چطور زندگی کرده، سبک زندگی، همین ورزش کردن و تغذیه و خوراک سالم همه میتونه در سن منوپاوز تاثیرگذار باشه. قطعا خانومی که تمرین کرده تو تمام دوره زندگیش و به بدنش خیلی اهمیت داده، ممکنه این سن منوپاوز خیلی خیلی بیشتر باشه. در بعضی‌ها ممکنه 40 سالگی باشه. اینها باز برمیگرده به عادت‌هایی که شما در زندگی داشتین. اما چیزی که خانم‌ها باید بهش آگاه باشن اینه که بعد از منوپاوز استخوان‌های بانوان شکننده تر میشه و اگر شما نگاه کنید در همون اطراف، در خانواده، در خویش‌ها نگاه میکنید، ببینید چقدر آدم‌هایی هستن، بانوانی هستن که در همین سنی که من میگم توانایی‌های خودشون رو از دست میدن، دچار پرخاشگری میشن، خلق و خوشون عوض میشه، دچار گرگرفتگی تن میشن، خیلی حتی بالا رفتن از پله ها براشون دشوار میشه، ممکنه دچار درد زانو، درد کمر بشن که این علائم رو ورزش کردن میتونه کاهش بده. شما اگر ورزش بکنین، موشک‌های خودتون رو قوی بکنین، این دوره ها رو در سنین بالاتر راحت‌تر میگذرونین و خیلی واقعا این که من میگم هدف از ورزش کردن فقط کاهش وزن نیست. هدف از ورزش کردن اینه که ما به سنین بالاتر فکر کنیم، چون ما بانوان قرار نیست که همیشه جوون بمونیم. چیزی که قرار ما رو همیشه جوون و قوی نگه داره همین ورزش کردن، همین تمرین های مقاومتی، تمرین های ورزشی هست که موشک های شما رو قوی بکنه و باعث بشه که در همون سنین دوره منوپاوز رو خیلی خیلی بهتر و آگاهانه تر بگذرونید، چون قطعا وقتی ورزش میکنید این علائمی که من گفتم کمتر خواهد بود. ببینید شما بافت استخوان شما در اطرافش با موشک‌ها احاطه شده. وقتی اون موشک خوراک خوب نخورده، پروتئین کافی دریافت نکرده، حالا میگیم پروتئین، نام ببریم که پروتئین ها اصلا چیا هستن؟ مرغ، گوشت، ماهی، تخم مرغ و لبنیات و اینها پروتئین ها هستن. وقتی اون موشکی که اطراف استخوان‌های شما رو گرفته، فرا گرفته، پروتئین کافی دریافت نکرده، ورزش هم نکرده، این باعث میشه در سنین بالاتر و به خصوص بعد از منوپاوز شکننده تر بشه. ورزش این یگانه دوست ما در هر سن و سالی که باشید میتونه شما رو کمک بکنه. شما وقتی ورزش میکنید هورمون هایی که ترشح میشه مثل اندورفین، مثل سروتونین، این هورمون ها باعث میشه که خلق و خوی شما بهتر بشه، خواب بهتری داشته باشین و در حتی اگر هیچ وقت به ورزش مشغول نبودین و الان شما در همون سن و سال منوپاوز هستین، حتما ورزش کنین. ورزش کردن رو اتفاقا بیشتر جدی بگیرین، چون این ورزش کردن خیلی خیلی قراره که به کیفیت خواب و خلق و خوی شما کمک بکنه، باعث تراکم استخوان شما بشه و همون ساختن موشک‌ها و قوی کردن اونها میتونه که باز هم در سن و سال بالاتر 60 70 80 به شما کمک بکنه. این خیلی کمک کننده است. خیلی لطفاً خانم ها ورزش رو تو دوره منوپاوز جدی بگیرین. کلاً خیلی ها هستن که دنبال انگیزه هستن برای شروع و
انگیزه وجود نداره. چیزی که وجود داره اینه که من باید این کارو بکنم. مثل اینکه من شب میخوام بخوابم مسواک نکنم، فردا شب میخوام ببینم مسواک نکنم، حوصله ندارم، نمیشه. درسته امروز مسواک نکنیم، فردا دهان رو مسواک نکنیم، شب سوم نمیشه، دهان بو میگیره. بدن هم همینه دقیقاً. شما باید با بدن هم همینجوری رفتار کنین. یعنی شما باید اون سبک رو بسازین، منتظر انگیزه هم نباشین. این چیزیه که باید، مثل گلی که هر روز بهش آب میدین، این گل آب نخوره پژمرده میشه. این بدن هم اگر ورزش رو نبینه پژمرده میشه. хулоса ҳар яке мо бонувонро мебояд дарк намоем ки варзиш танҳо муд ё соатҳои хастакунанда дар толор нест. ин аввалтар аз ҳама сармоягузорӣ ба саломатии худи мо ва инчунин хушбахтии аъзоёни оила мебошад, чунки танҳо модари солим метавонад тифли солимро ба дунё ораду ба ҳар як аъзои оилаи худ оромиш ва меҳру муҳаббати худро ҳадя созад. Thank you.